વડગામ તાલુકાના રૂપાલ ગામમાં સફાઈ બાબતે સર્જાયેલી બે જૂથો વચ્ચેની મારામારીમાં બંને જૂથોના લોકો ઘાયલ, ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડાયા પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ। સાંઈબાબાની સમાધિના પૂરા થઈ રહેલા 100 વર્ષ પ્રસંગે ગુજરાતમાં પ્રથમવાર ડીસામાં યોજાશે આવતીકાલથી સાંઈ કથા। દિશા ચેનલ ઉપર થશે જીવંત પ્રસારણ। થરાદમાં તસ્કરોનો આતંક જારી। एक सोसायटीना 4 मकानों निशान बनावी पोलीस ने फेंक्यो પડકાર। पोलीस लागी तस्करों पगेरू शोधवा। प्रधानमंत्रीना हस्ते एवॉर्ड मेळव्या बाद बीके न्यूज चेनल द्वारा खुशी व्यक्त करता बनासकांठाना कलेक्टर जेनु देवान। हवे जोईए समाचार विगतवार। गुजरात सरकारनी सुरक्षा सेतु योजनाना भागरूपे समाजमां चालता कुरिवाजो तथा व्यसननी बदी तेमज ट्राफिक अने स्त्री अत्याचार बाबते लोकोमां जागृति लावाना भागरूपे थरादना एएसपी प्रशांत सुंबे तथा थराद पोलीसनी टीम तरफथी थरादनी भारत विकास परिषद तथा लायन्स क्लब ऑफ थरादना सहयोगथी थराद खाते गायत्री हाईस्कूल थराद, एमएस विद्यामंदिर तेमज जयवीर सायन्स स्कूल ऑफ थराद तथा बोरडोनी वीर भगतसिंह स्कूल शाळाओना बाळकोए थराद खाते सुंदर नाटको रजू करी लोकोमां जागृति लावવાનો सुंदर प्रयास कर्यो हतो। तेमज नाटक रजू करनार बाळकोने भारत विकास परिषद तेमज लायन्स क्लब ऑफ थराद तरफथी ट्रॉफी तेमज इनामों आपी सन्मानित कराया हता। भारत विकास परिषदना प्रमुख एपी माड़ी तेमज लायन्स क्लबना प्रमुख बीके प्रजापति सहित अन्य आगेवानो उपस्थित रह्या हता। वडगाम तालुकाना रूपाल गामना देवी पूजक परिवार वच्चे सफाई बाबतमां सर्जायेली मारामारीमां 8 जणने गंभीर इजा थता पालनपुरनी सिविल होस्पिટલમાં सारवार माटे खसेडवामां આવ્યા હતા। सफाई जेवी सामान्य अने नजीवी बाबतमां वडगाम तालुकाना रूपाल गामना देवी पूजक परिवार वच्चे उग्र बोलाचाली थई हती, जेमां सामेना परिवारे तीक्ष्ण हथियार वडे हुमलो करता मारामारीमां 8 लोकोने गंभीर इजाओ थई हती, जेमने सारवार माटे पालनपुरनी सिविल होस्पिટલમાં खसेडवामां આવ્યા હતા। जो कि मोहल्लामां उकरडो नहीं करवानी बाबतमां एक ज समाजना 2 परिवारनो झगड़ो पोलीस मथक सुधी पहोंची गयो छे अने हुमलो करनार सामे पोलीस फरियाद पण नोंधाई छे। हालमां मारामारीमां घायल थयेल तमाम लोको पालनपुरनी सिविलमां सारवार लई रह्या छे। पेड़ो हतो मारो पछी मारा भाईनी बहेरी जई मारा भाईनी बहेरी खातर नाखवा जई बहेरी एटले पछी मारवा मंड्या मारा के तू केम आपला कोटा नाख्या बहेरे एम कीधुं के कोटा केम नाख्या है एटले सीधे कहेवा जई एमां सीधी लाकड़ी मारी केडोम बे एक हाथ भाजी नाख्यो। पछी मारी बहेरी जे इकण केडे पाण के क्यों कोण लड़ाई छे केला जोता हो ती जई ते इने मार्यो नाक पर नाक भागी नाख्यो बराबर। पछी इथी पछी घेर आया मैं तो गामना सरपंच ने बोलाइए बराबर, मेहला ने 4 माणसों बोलावीने गामना बोलाइए आपणे अने एनो न्याय करिए। एटले न्याय करवानुं कीधुं एटले सीधा तैयार थईने बधा बैठा था। श्योमाभाई पश्याभाई पछी प्रकाशभाई श्योमाभाई पछी बळदेवभाई श्योमाभाई रणछोड़भाई ए बधा तैयार थईने बैठा था। पछी सीधा अमे तो व्यवहारथी बात करता एरिया छूट्या आव्या सीधा जेटला आया एटले एने मारवानी ज वात खीला कोळीना 3 घा कर्या होय मारा बापाने। पछी हाथ भागी नाख्यो, ओगड़ी भागी नाखी केडम शिलारी मारी ते भागी नाख्युं छे। पछी मारा बाईने मारी 2 लाकड़ीओ केड्योमां हाथ भागी नाख्यो। पछी मारा भाईने मार्यो पछी जोनती कोणी आखी बधी भाजी नाखी छे। पछी नरेशभाईने मार्यो पछी 16 बायेला खाली पछी मुकेशभाईने 16 बायेलो मार्यो। पोलीस फरियाद हाँ पोलीस पछी हूँ एकलो हतो साहेब, हूँ एकलो हतो हूँ शुं करूँ हवे ते पछी हूँ एकलो डायरेक्ट 108 बोलाई 108 गाड़ी बोलाई 108 गाड़ी बोलाई पछी सीधा अमे गाड़ी लईने दवाखाने कोई फरियाद करवा जाव एवुं नहोतुं। ડીસા શહેરના ઉગતા ક્રિકેટરોને ઉમદા પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડતી અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી તાલીમ પૂરી પાડનારી ન્યૂ ટીસીડી ક્રિકેટ એકેડમી દ્વારા દર વર્ષે ઉનાળુ વેકેશન દરમિયાન ઉચ્ચ કક્ષાના ક્રિકેટરોને બોલાવી બાળકોને તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે। ત્યારે આ વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર શેનન યંગને ડીસાના ખેલાડીઓને તાલીમ આપવા માટે બોલાવવામાં આવ્યો હતો। શેનન યંગ દ્વારા છેલ્લા 1 અઠવાડિયા સુધી ડીસાના ક્રિકેટરોને તાલીમ આપવામાં આવી હતી અને ડીસાના બાળકોને ક્રિકેટ લગતું ઉમદા માર્ગદર્શન મળ્યું હતું। ડીસામાં બીજી વાર આવનાર શેનન યંગે ડીસાની મુલાકાત બાદ ખુશી વ્યક્ત કરતા ડીસાના ઉગતા ક્રિકેટરોની પ્રતિભાની પણ પ્રશંસા કરી હતી। આ સમર વેકેશન કોચિંગ કેમ્પનું આયોજન વિપુલ આલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। It's wonderful to be back in Disa. I was here 2 years ago and there was no new practice wickets, no turf wicket, no this. To see what's happened in 2 years is amazing. To see the opportunity that the young cricketers have because of Vipul sir and you, Ganguly, and all the people that help is wonderful. To see their spirit and their passion in facilities that
are good, but nowhere near like in Australia. But all the students come, they listen, they're coachable, they have a passion for the game, which is wonderful. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિદેશી દારૂની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થતી હોવાની વારંવાર ઉઠી રહેલી ફરિયાદોના પગલે બનાસકાંઠા જિલ્લાના જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા સક્રિય પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે થરાદ પોલીસે પણ ખોડા ચેકપોસ્ટ નજીક વાહન ચેકિંગ ઝુંબેશ હાથ ધરી હતી। તે દરમિયાન ત્યાંથી પસાર થતી મારુતિ ઇકો કારને શંકાના આધારે અટકાવી તલાશી લેતા કારમાં સવાર રશ્મિકાંત મુરજીભાઈ ઠક્કર, રવિરાજ ભરતભાઈ મિસ્ત્રી, લલિતભાઈ હીરાભાઈ મોદી, યોગેશભાઈ ભરતભાઈ સોલંકી અને હબીબ ખાન ફૈજ મોહમ્મદ પઠાણ દારૂ પીધેલી હાલતમાં ઝડપાઈ ગયા હતા। થરાદ પોલીસે આ પાંચેય શખ્સો વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। હવે સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું સાંઈબાબાની સમાધિના પૂરા થઈ રહેલા 100 વર્ષ પ્રસંગે ગુજરાતમાં પ્રથમવાર ડીસામાં યોજાશે આવતીકાલથી સાંઈ કથા। દિશા ચેનલ ઉપર થશે જીવંત પ્રસારણ। થરાદમાં તસ્કરોનો આતંક જારી। એક સોસાયટીના 4 મકાનોને નિશાન બનાવી પોલીસને ફેંક્યો પડકાર। પોલીસ લાગી તસ્કરોનું પગેરું શોધવા। પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે એવોર્ડ મેળવ્યા બાદ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા ખુશી વ્યક્ત કરતા બનાસકાંઠાના કલેક્ટર જેનુ દેવાન। તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ। વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત। જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો। અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે। હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી। આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે। સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા। ફોન નંબર 228 772 222 201, મોબાઈલ નંબર 94 294 22 201। બા આજે તો બહુ સ્વાદિષ્ટ રસોઈ બનાવી છે। એ મારી નહીં, મમતાની કમાલ છે। અરે બા, આ તો ગુજરાત મસાલામાંથી લાવેલ દાળ શાકના મસાલાની કમાલ છે। બહુ બેટા ચાલો હવે આખા વર્ષનું કરિયાણું લાવવાનું છે તો આપણે ગુજરાત મસાલામાંથી જ લાવીએ। હા બા, કેમ છો શિવલાલભાઈ? આવો આવો। અમારે ત્યાં દેશી, પટણી, કાશ્મીરી, ડબલ બેડકી મરચું, દાળ શાકનો મસાલો, રાજાપુરી હળદર, ધાણા જીરું હોલસેલ તથા રિટેલ ભાવે મળશે। તો આપના ઘર માટે દાળ શાકના મસાલા ખરીદવા માટે એક જ નામ ગુજરાત મસાલા, ચૌધરી પેટ્રોલ પંપની પાછળ, પ્રકાશ ટાયરની બાજુમાં, સુભાષ ચોક, ડીસા। જે સપનું હતું જીવનનું પૂરું કરવાના છીએ, આકાશને આંબવા વાઇબ્રન્ટમાં જવાના છીએ। વાઇબ્રન્ટ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ। ધોરણ 9, 10 અને 11-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે જિલ્લાની સર્વશ્રેષ્ઠ એસી સ્કૂલ વાઇબ્રન્ટ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ એપીએમસી ની બાજુમાં, રાજ મંદિર થિયેટરની સામે, ડીસા। ફોન નંબર 02744 220 455। હરે કૃષ્ણા હોમ એપ્લાયન્સીસ, એલજી અને ગોદરેજ જેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનો અદ્યતન શોરૂમ। એલજી અને ફિલિપ્સ કંપનીના એલઈડી ટીવી, હાયર અને એલજી કંપનીના રેફ્રિજરેટર, સેમી અને ફુલ્લી ઓટોમેટિક વોશિંગ મશીન, વિડીયોકોન અને એલજી કંપનીના એર કન્ડિશનર, મિલ સેટ અને પ્રિયા કંપનીની ઘરઘંટી, મહારાજા અને સિમ્ફની કંપનીના એર કુલર, પ્રેસ, જ્યુસર, હેન્ડ બ્લેન્ડર તેમજ દરેક સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીના હોમ થિયેટરની વિશાળ શ્રેણી સાથે ટાટા સ્કાય અને ડીટીએચ કંપનીના ડીશ એન્ટીના મળશે। અમારું સરનામું હરે કૃષ્ણા હોમ એપ્લાયન્સીસ, પ્રકાશભાઈ એસ પ્રજાપતિ, દુકાન નંબર 3940, દીપમાલા શોપિંગ સેન્ટર, ડિમ્પલ ટોકીઝની સામે, ડીસા। મોબાઈલ નંબર 94270 85481 અને 81559 92201। હરે કૃષ્ણા હોમ એપ્લાયન્સીસ। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। વધુ સમાચારોમાં, સાંઈ બાબાની સમાધિના 100 વર્ષ પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે
ગુજરાતમાં પ્રથમવાર ડીસા ખાતે આવેલા સાંઈબાબા મંદિર ખાતે સાંઈ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાંઈ સમાધિની શતાબ્દીની ઉજવણીના ભાગરૂપે ડીસાના સાંઈબાબા મંદિર ખાતે યોજાનાર આ ધાર્મિક કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે સાંજે ડીસાના સાંઈબાબા મંદિરથી ઉત્સાહપૂર્વક પાલખી યાત્રા નીકાળવામાં આવી હતી. આવતીકાલે સવારે ડીસાના સાંઈબાબા મંદિરથી કળશ યાત્રા નીકળશે અને ત્યારબાદ આગામી 3 દિવસ સુધી ચાલનારી આ કથાનું જીવન પ્રસારણ ડીસા ચેનલ ઉપર દરરોજ કરવામાં આવનાર છે. નિષ્કામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને સાંઈબાબા મંદિર દ્વારા યોજાનાર આ ધાર્મિક કાર્યક્રમ બાદ ડીસા શહેરમાં ગરીબ દર્દીઓ માટે 200 બેડની હોસ્પિટલ બનાવવાનું આયોજન પણ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે ડીસા શહેરની જનતા મોટી સંખ્યામાં આ કથાનું રસપાન કરવા પધારે તે અંગે કથાના આયોજકો દ્વારા આહવાન કરવામાં આવ્યું છે. આજે પ્રથમવાર ફેડરેશનના 18 સભ્યો એક મંચ ઉપર બનાસકાંઠાની બનાસ ડેરી ઉપર ભેગા થયા હતા. આ બેઠકમાં અનેક નવીન વિકાસશીલ નિર્ણયો પર ચર્ચા થઈ હતી, જે જોતા આગામી સમયમાં બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ અને તેમની ટીમ વારાણસીમાં નવીન બનાસ ડેરી પ્લાન્ટ સ્થાપશે. આ નવીન પ્લાન્ટ બાબતે બનાસ ડેરી ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીએ સંકેતો પણ આપ્યા હતા. તેમજ અમૂલ ફેડરેશન દ્વારા આગામી સમયમાં સમગ્ર ગુજરાતના સભાસદોને પૂર્ણ ન્યાય મળે તે માટે આ બેઠકને વિશેષ મહત્વની ગણાવી હતી. પ્રજાજનો વતી, ઉત્પાદકો વતી મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે એમણે બનાસના આંગણે આ પ્રમાણેનું બોર્ડના મિટિંગનું આયોજન કર્યું. મુખ્ય ઉદ્દેશ એકબીજા પાસે જે સારું હોય એ ત્યાં આગળ જઈને શીખે ને પોતાને ત્યાં અમલ કરે. તો અમે આજે બનાસથી શરૂઆત કરી છે. આવનારા સમયમાં અલગ અલગ સંઘોની અંદર જઈને ત્યાં જઈને તેમની પાસે પણ સારું હોય તો તે પણ એકબીજા એક્સેપ્ટ કરે અને જેના આધાર ઉપર નિર્ણય કરવાવાળા, જે પોલિસી કરવાવાળા લોકો છે તે ફિલ્ડ ઉપર જાય અને ફિલ્ડ ઉપર જઈને ત્યાં જેમણે કંઈ સારું એચીવ કર્યું તો એ એચીવ ત્યાંથી લઈને પોતાને ત્યાં અમલીકરણ કરવાનું કરે. સુધાર પ્રક્રિયા એ નિરંતર ચાલતી પ્રક્રિયા છે, દરેકે શીખવું જોઈએ અને એનો અમલ અમારા બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરે કર્યો છે. અમુલ બ્રાન્ડ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન એ રાજ્યના બધા દૂધ ઉત્પાદક સંઘોનું બનેલું યુનિયન. ગ્રાહક જેને ખરીદ કરવાનું છે દૂધ અને દૂધની ઉત્પાદક ચીજો તેનું પણ સસ્તા દરે તેને સરળતાથી મળી રહે તે અને સાથે સાથે પ્રોક્યુર કરવાનું કામ, જે દૂધનું ગોવનનું કામ કરે છે તેને પોષણક્ષમ ભાવ મળે. આ બંને વચ્ચેની એક લિંક છે. એક એવું બ્રાન્ડ છે કે જે પોતે પ્રોફિટ કરવાની જગ્યાએ જે નાણાં આવે છે તેના 80-90% જેટલો ભાગ એ સીધા દૂધ ઉત્પાદકને પહોંચાડે છે અને જેને કારણે વચ્ચે પ્રોફિટ ન રાખવાને કારણે કન્ઝ્યુમર છે તેને પણ સસ્તા દરે મળે છે. એટલે કન્ઝ્યુમર અને જે પ્રોડ્યુસર આ બંને વચ્ચેની એક કડીરૂપ કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ દુનિયા માટે એક ઉદાહરણરૂપ છે. દુનિયાની અંદર કોઈપણ જગ્યાએ આ પ્રમાણેની કોઈ બ્રાન્ડ, ખેડૂતોની બ્રાન્ડ ડેવલપ થઈ હોય તો એક ઉદાહરણરૂપ આખી બ્રાન્ડ છે જે કન્ઝ્યુમરની પણ ચિંતા કરે છે અને ખાસ ખેડૂતની ચિંતા કરે છે. ત્રીજું, અમારા આંગણે એક મોટું ઇવેન્ટ કે દર મહિને પશુપાલકોને 450 કરોડ રૂપિયા કોઈ એક ડેરી એક જિલ્લાની અંદર ચૂકવાતા હોય એ પણ દુનિયા માટે એક અજાયબી છે. એટલે ઇકોનોમીની દૃષ્ટિથી પણ એક જાણવા જેવું કામ, અને એ પણ સૌથી ડ્રાય એરિયા કહી શકાય એવા સૂકા જ્યાં પાણીની ખેંચ હોય, બાકી સૌથી પસાર કહી શકાય અત્યાર સુધીમાં, તો એવા જિલ્લાની અંદર એક કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટને કારણે કેટલું મોટું પરિવર્તન આવે છે તેનું પણ એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. આજે અમને ઘણું હૂંફ મળશે, બનાસવાસીઓને ઘણું આના કારણે બીજા બધા પાસે શીખવા. સરહદી તાલુકા મથક થરાદમાં તસ્કરો અચાનક સક્રિય બન્યા છે અને થરાદ શહેરમાં અલગ અલગ સ્થળો ઉપર તસ્કરો ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપી પોલીસને પડકાર ફેંકી રહ્યા છે. તાજેતરમાં થરાદ શહેરમાં આવેલી શિવશક્તિ સોસાયટીના 4 મકાનોને તસ્કરોએ નિશાન બનાવી મકાનમાંથી લગભગ 3,80,000ના મુદ્દામાલની ચોરી કરી ગયા છે. આ ઘટનાની જાણ પોલીસને થતાં પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને ડોગ સ્ક્વોડની મદદ લઈને તસ્કરોનું પગેરું શોધવાની દિશામાં પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. ડોગ સ્ક્વોડની ટીમ દ્વારા પગેરું શોધવાનો કરવામાં આવેલા પ્રયાસોમાં તસ્કરો ચોરી કર્યા બાદ પેટ્રોલ પંપ સુધી ગયા હોવાની હકીકત મળતા પોલીસે આ ઘટનામાં આસપાસના વિસ્તારોના સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. થરાદ ટાઉનમાં ન્યૂ શિવશક્તિનગર સોસાયટી છે, ત્યાં 4 મકાનોમાં ગળફોડ ચોરીનો બનાવ બનેલો છે.
જે સંબંધે આજરોજ નરેશભાઈ દવે પોલીસ સ્ટેશન આવી અને જાણ કરતો ઉપરોક્ત જગ્યાએ અમારા એએસપી પ્રશાંત ચુંબે સાહેબ સાથે ત્યાં જઈ તપાસ કરેલી છે. તો દરેક મકાનની અંદર તિજોરી તોડી ઘરનો મુખ્ય દરવાજાના લોક કરી અંદર પ્રવેશ કરી અને તિજોરી તોડી અંદરથી રોકડ રકડ તેમજ સોના ચાંદીના દાગીનાની ચોરી થયેલી છે. એ ચોરી સંબંધે નરેશભાઈ દવેની ફરિયાદ અત્રેના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફર્સ્ટ ગુના નંબર 63/2017થી ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે ઘરફોડ ચોરીનો. હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. ગુના સંબંધે ડોગ સ્કોડ ફિંગરપ્રિન્ટ એફએસએલ એક્સપર્ટનો અભિપ્રાય પણ મેળવવા માટેની તજવીજ ચાલુ છે. અને ભૂતકાળમાં આ પ્રકારની મોડસ ઓપરેન્ડીથી જે કોઈ માણસોએ અહીં થરાદ વિસ્તારમાં તેમજ જિલ્લાના અન્ય પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જે ચોરીના આરોપીઓ પકડાણા હશે એ આરોપીઓ ઉપર વધારે ફોકસ કરવા માટે અમે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. હવે સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે એવોર્ડ મેળવ્યા બાદ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા ખુશી વ્યક્ત કરતા બનાસકાંઠાના કલેક્ટર જેનું દેવાન. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. આપના પરિવારની દીકરીના લગ્નનું બંધન બનાવશે વધુ ગાઢ. સ્પેશિયલ દુલ્હન કલેક્શન, બ્રાન્ડેડ પાર્ટીવેર ડિઝાઇનર સાડી, જયપુરી હેવી કલેક્શન, કલકત્તી બ્યુટીક કલેક્શન. સુવર્ણ અવસરો ટાણે ખરીદી તમારી, ત્યારે ડિઝાઇનર ચણિયાચોળીની શોભા અમારી. તો આવો અમારે આંગણે ચોઇસેબલ કલરની સાડી તથા ચણિયાચોળીની ખરીદી માટે આપને આવકારે છે શારદા સાડી શોરૂમ, ચંદ્રલોક રોડ, ડીસા. અવ્વલ સ્કૂલ ગુજરાતી તેમજ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કેજી થી ધોરણ 5 માં એડમિશન ચાલુ છે. શાળામાં અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા શિક્ષણ સાથે કરાટે ક્લાસ, ડાન્સિંગ ક્લાસ, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, જન્માષ્ટમી તેમજ સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મદિવસ જેવા તહેવારોની ઉજવણી, કોમ્પ્યુટર રૂમ, સમયાંતરે બાળકોનો મેડિકલ ચેકઅપ, મિનરલ વોટરની સુવિધા, સ્કૂલ વાનની સુવિધા. એટલે અવ્વલ સ્કૂલ. સ્થળ નીલકંઠ આર્કેડ, વંદના બંગલોઝની પાસે, ડીસા પાલનપુર હાઈવે, ડીસા. સંપર્ક નંબર 9924343031. અવ્વલ સ્કૂલ. આપણી પ્રિયા હવે 9મા ધોરણમાં આવી છે, તો હવે એનું એડમિશન કઈ સ્કૂલમાં લઈશું? એમાં પૂછવાનું શું હોય, સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલ છે જ ને. એમાં ગુજરાત બોર્ડનો અભ્યાસક્રમ છે, ક્વોલિફાઈડ, એક્સપિરિયન્સ અને પરમેનન્ટ ટીચર્સ છે, કોમ્પ્યુટર લેબ અને મલ્ટીમીડિયા દ્વારા શિક્ષણની સુવિધા છે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, ટેલેન્ટ શો, તહેવારો અને એન્યુઅલ ડેની ઉજવણી સાથે બાળકોનો શારીરિક વિકાસ થાય તેવું રમતગમતનું વિશાળ મેદાન છે. હાજરી અને ટેસ્ટને SMS દ્વારા વાલીને જાણ જેવી દરેક સુવિધાઓ છે. પણ સ્કૂલની ફીનું શું? સેન્ટ ઝેવિયર્સમાં ધોરણ 9માં એડમિશન લો તો ફીમાં 60% ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળશે. સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલ, રેલવે સ્ટેશન રોડ, ડીસા. Nature Group presents first time in Palanpur અભિનય ફિલ્મ એકેડમી. અમદાવાદ, મુંબઈ જેવી જ ફિલ્મ એકેડમી પાલનપુરમાં. બ્રાન્ડ મોડેલિંગ, ફેશન શો, ન્યૂઝ એન્કર, ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ, એડવર્ટાઇઝ ફિલ્મ, શોર્ટ ફિલ્મ, ટીવી સિરિયલ અને ફિલ્મોમાં કામ કરવાની તક મેળવો અભિનય ફિલ્મ એકેડમીમાં. हिंदी गुजराती फिल्मों ना जानीता कलाकारों आपसे मार्गदर्शन. अभिनय फिल्म एकेडमी को बहुत सारी शुभकामनाएं. ओनली इन अभिनय फिल्म एकेडमी, श्री आर्केड, इनकम टैक्स ऑफिस पास है, हनुमान टेकरी, पालनपुर. साल 1918 जब साईं ने ली महासमाधि. साल 2017 ठीक 100 साल बाद साईं फिर से. साईं शताब्दी के शुभ वर्ष पर साईं कथा का पुण्य अर्जित करें सिर्फ दिशा टीवी पर. संपर्क करें निष्काम कर्म चैरिटेबल ट्रस्ट 9999100594. સાંઈ બાબાની શતાબ્દીના શુભ અવસરે ડીસા ખાતે સાંઈ કથા તારીખ 25, 26, 27 એપ્રિલ 2017. સમય સવારે 10 થી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી. સ્થળ સાંઈ બાબા મંદિર ડીસા. ભારતભરમાં દિશા ચેનલ ઉપર લાઈવ નિહાળો.
વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। વધુ સમાચારોમાં કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલી સિંચાઈ યોજનાનો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અસરકારક અમલ બદલ બનાસકાંઠાના કલેક્ટર જેનુ દેવાનનું દિલ્હી ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। વડાપ્રધાન સિંચાઈ યોજના અંગે કરેલા નિરીક્ષણમાં સમગ્ર દેશમાં બનાસકાંઠા કલેક્ટર જેનુ દેવાને પ્રથમ સ્થાન મેળવતા બનાસકાંઠાએ ગૌરવભર્યું સ્થાન હાંસલ કર્યું હતું। આજે જિલ્લા મથક પાલનપુર જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ કલેક્ટર જેનુ દેવાન હાજર થતાં જિલ્લા સેવા સદનના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ શુભેચ્છા મુલાકાત લઈ જિલ્લા કલેક્ટરને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। બીકે ન્યૂઝ ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં જિલ્લા કલેક્ટર જેનુ દેવાને એવોર્ડનો શ્રેય જિલ્લાના ખેડૂતો અને જિલ્લાની વહીવટી તંત્રની ટીમને આપ્યો હતો। તેમાં સમગ્ર દેશમાં કૃષિ ક્ષેત્રે દેશના વડાપ્રધાનના હસ્તે સન્માન મળતા તેમણે ખુશી પણ વ્યક્ત કરી હતી। સિવિલ સર્વિસ ડેના દિવસે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અવોર્ડ ફોર એક્સલન્સ ઇન સિવિલ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન બનાસકાંઠા જિલ્લાને એનાયત કરવામાં આવેલા છે। એ સરકારશ્રીના જે 5 ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામો પૈકી પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના માટે જિલ્લાને આપવામાં આવેલા છે। આમાં બનાસકાંઠાને એટલે માટે સિલેક્ટ કરવામાં આવેલા છે કે છેલ્લે એ અવોર્ડના જે સમયગાળામાં તો અમે જે કામ કરેલા છે એસ્પેશિયલી જે ઇરિગેશન એરિયા વધારવામાં આવેલા છે 85,000 હેક્ટર જેટલા વિસ્તાર અમે વધારે ઇરિગેશનના અંતર્ગત લાવવામાં આવેલા છે। સાથે સાથે સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિમાં પણ ઘણા બધા મહેનતો કરેલા છે। 80,000 જેટલા વધારે એરિયામાં સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ કરીને પાણીને બચાવ પણ કરવામાં આવેલા છે। કૃષિ સિંચાઈ યોજનામાં હર ખેત કો પાણી અને પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ સરકારશ્રીના ધ્યેય છે અને એમાં સક્સેસફુલ રહેવા માટે અમારા જે સિંચાઈના લગતા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ SSNL, ઇરિગેશન, આત્મા, GLDC, GWRDC, GGRC અને બીજા જે એગ્રીકલ્ચર, હોર્ટિકલ્ચર અને નરેગા, DRDA વગેરે એજન્સીઓ પણ ઘણા મહેનતો કરેલા છે અને એના અંતર્ગત આપના જિલ્લામાં આ અવોર્ડ મળવામાં આવેલા છે। હવે એક નજર આજના સોના ચાંદી બજાર ભાવ પર। સોના ચાંદી બજારમાં આજે સોના ચાંદીના ભાવમાં નરમાશ જોવા મળી હતી। આજે સોનાનો ભાવ 300 રૂપિયા ઘટીને 29,550 રૂપિયા રહ્યો હતો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 400 રૂપિયા ઘટીને 41,300 રૂપિયા રહ્યો હતો। રૂપાનો ભાવ પણ આજે 400 રૂપિયા ઘટીને 41,100 રૂપિયા રહ્યો હતો। ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરું કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર। વડગામ તાલુકાના રૂપાલ ગામમાં સફાઈ બાબતે સર્જાયેલી બે જૂથો વચ્ચેની મારામારીમાં બંને જૂથોના લોકો ઘાયલ, ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડાયા પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ। સાંઈબાબાની સમાધિના પૂરા થઈ રહેલા 100 વર્ષ પ્રસંગે ગુજરાતમાં પ્રથમવાર ડીસામાં યોજાશે આવતીકાલથી સાંઈ કથા। દિશા ચેનલ ઉપર થશે જીવંત પ્રસારણ। થરાદમાં તસ્કરોનો આતંક જારી, એક સોસાયટીના 4 મકાનોને નિશાન બનાવી પોલીસને ફેંક્યો પડકાર, પોલીસ લાગી તસ્કરોનું પગેરું શોધવા। પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે એવોર્ડ મેળવ્યા બાદ બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા ખુશી વ્યક્ત કરતા બનાસકાંઠાના કલેક્ટર જેનુ દેવાન। તો આ હતા અત્યાર સુધીના બીકે ન્યૂઝ। વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું। નમસ્કાર।